राम 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 नमस्ते स्वागतं सुस्वागतं गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ब्रवीमि संस्कृतं वाचा ध्यायामि संस्कृतं हृदा कुर्वे सेवां च कायेन वन्दे संस्कृतमातरं यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः स्वागतं सुस्वागतं presenting on behalf of Vyoma Linguistic Lab this wonderful course, learn to use the Paniniya Dhatupada effectively. Paniniya Dhatu Patasya Samprayoga Bodhanam. This course is starting today on 16th June 2025. The course duration is from this Monday, which is today, to Friday, which is 20th June 2025. The course timings are 9 p.m. to 10 p.m. IST. The medium of this course would be Sanskrit, and this course is handled by the revered scholar Vidwan Vaishnava Simha Mahodaya. Welcoming Vaishnava Simha Mahodaya with a small introduction. Vidwan Shri Vaishnava Simha Mahodaya is an erudite scholar of Veda, Vyakarana and Ramayana. He is an expert in Vyakarana Prakriya, including Swara Prakriya and Dhatu Vrittis. He trained under various stalwart scholars like Acharya Pradyumna Mahodaya and Maha Mahopadhyaya Nagaraj Mahodaya. He has 10 plus years of experience in teaching Sanskrit and Vyakarana Shastra to students from India and abroad as well. Extremely happy to welcome the teacher Vidwan Vaishnava Simha Mahodaya. Swagatam Suswagatam Mahodaya. Few general instructions to all. To join the class, you can open the web page on www.sanskritfromhome.org. You can log in with your credentials. I would be demonstrating this process for the benefit of the newcomers. So once you join, when you open the www.sanskritfromhome.org, that will lead you to this page. Here on the top right corner, you can log in. You can enter your mail ID. Please proceed with your password. When you log in, this would redirect to the student dashboard. Here you can find the courses you have enrolled, and also under the today's class, you can join using this tab, this link that redirects to the class link. If you would like to go through this course content, you can choose the course on the dashboard like I have chosen. Here you can find the latest content, documents and course contents which are uploaded. Few webinar guidelines for your note. You can join from PC, Android and iOS devices.
Few instructions for the Zoom webinar, the class webinar. If you have any doubts or if you want any clarifications, anytime you can raise your hand using the raise hand facility on Zoom. If you are asked to mute or unmute by the e-learning team or the teacher, you can use the mic mute icon of the Zoom to mute or unmute yourself. In case of any questions or any answers to be given using a text medium, you can use this facility of Q&A by the Zoom. We prescribe all of you to use a headset for clear communication. One major feature to note, we have the Sanskrit from Home mobile application. It's learn on the go. It's an 100% ad-free mobile application. You can take classes from anywhere, anytime, access content, learn from anywhere, track your progress on the go, take assessments or exams from anywhere, get in-app announcements and notifications, and explore and enroll to new courses as well. Please do install Sanskrit from Home mobile application. If you are a Android user, you can get this on Google Play using the scan code, QR code on the left. If you are an Apple user, you can scan the QR code on the right, which will lead you to the app download link on App Store. For any further questions or doubt, please write to us on sanskritfromhome@vyomalabs.in. You can also call us on 94808 65623. 94808 65623. One request to all of you, during the class sessions, you could avoid using other applications that uses internet for an uninterrupted audio and video streaming. This may help us resolve the audio or video lags. Hoping all the very best and a very great uninterrupted learning to all of you. Shubham Bruyat, Swagatam Suswagatam Sarvebhyah. Handing over to the revered Vidwan Vaishnava Simha Mahodaya. Ram Ram Ram. सर्वेभ्यः राम 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 सर्वेभ्यः नमस्कारः। व्योमसंस्कृत पाठशालायां पाणिनीय धातुपाठस्य संप्रयोगबोधनम् इति अस्यां कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। आदौ मङ्गलश्लोकान् पठामः। ॐ येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। यथा सर्वैः ज्ञातमस्ति किम् अस्माकं व्यवहारः प्राधान्येन वाग्व्यवहारः अस्ति। वाग्द्वारा व्यवहारः तत्र सर्वेषाम् आधिक्येन भवति। यावत्पर्यन्तं वाग्व्यवहारः शुद्धः न भवति तावत्पर्यन्तम् अस्माकं स्व अभिप्रायः सम्यक् परेभ्यः बोधितः न भवति। यदि अन्यः कश्चित् सम्यक् माम् अवगच्छेत् तर्हि तदर्थं वाग्व्यवहारः अपेक्षितः भवति। सम्यक् वाग्व्यवहारः कर्तव्यः भवति। वाग्व्यवहारार्थं
संस्कृतज्ञानम् अत्र अस्याः भाषायाः एव नाम संस्कृतं सम्यक् कृतम् इति अस्ति। सम्यक् कृतम् अथवा संस्कृतं तावत्पर्यन्तं न भवति यावत्पर्यन्तं व्याकरणस्य शास्त्रस्य अध्ययनं सम्यक् न भवति। व्याकरणस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यं, नो चेत् इयं वाक् संस्कृता वाक् न भवति, असंस्कृता भवति। तदर्थं व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। व्याकरणस्य कर्ता कः? कोऽयं व्याकरणशास्त्रस्य कर्ता? केन निर्मितमिदम् इति चेत् तस्मादपि पूर्वं व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यं भवतु। नाम इदं नाम इयं कक्षा पाणिनीयधातुपाठस्य संप्रयोगबोधनम् इति इयं कक्षा या आरब्धा वर्तते। तत्र वयं किं किं लप्स्यामः नाम इति पश्यामः। आदौ पाणिनेः पाणिनीयपञ्चकस्य च परिचयः भवति येषु दिनेषु। अत्र तत्र पञ्चसु दिनेषु वयं किं किं कस्य कस्य अध्ययनं कुर्मः इति चेत् तत्र परिचयः भवति पाणिनेः पञ्चकस्य। पाणिनेः पञ्चकं नाम किम् इति अग्रे ज्ञातं भवति। पाणिनिमुनिना यत् विरचितं पञ्चकमस्ति तस्य परिचयः भवति। अध्ययनं न केवलं परिचयः भवति। तदनन्तरं धातुपाठस्य अध्ययनस्य आवश्यकता किम्? धातुपाठस्य अध्ययनं किमर्थं कर्तव्यम् इत्यस्य ज्ञानं भवति। येषु दिनेषु भवन्तः सर्वे येषु विषयेषु परिचिताः भवन्ति। अग्रे धातुपाठस्य स्वरूपं किम्? यथा अष्टाध्यायी सूत्रपाठः इति श्रुतं स्यात्। सर्वैः ये ये व्याकरणे परिचिताः सन्ति, कृतप्रवेशाः सन्ति, ते सर्वे इदं जानन्ति। किम्? अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, अत्र सूत्राणि सन्ति इति। तद्वत् धातुपाठः इत्यपि अस्ति। धातुपाठस्य स्वरूपं किम्? तत्र कथं सूत्रकारः पाठं कृतवान्, धातूनां पाठं कृतवान् इति तत्र तस्य स्वरूपं, तस्य स्वरूपस्य ज्ञानं भवति अत्र कक्षायाम्। अग्रे धातुपाठस्य अध्ययने सूत्रकारेण काः काः संज्ञाः, काः च परिभाषाः तत्र प्रयुक्ताः इत्यस्यापि ज्ञानं भवति। केवलं धातूनां पाठः वा अथवा सूत्रपाठः इतिवत्, सूत्रपाठवत् अत्रापि काचन संज्ञाः परिभाषाः च तत्र उल्लिखिताः सन्ति वा? यदि सन्ति तर्हि तेषां कथं प्रयोगः इत्यस्य अपि परिचयः अत्र पञ्चके ज्ञातं भवति। अग्रे धातुपाठस्य संप्रयोगस्य बोधनम् इदं चरमः। कथं सम्यक् तत्र धातुपाठस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। धातुपाठः इति पुस्तकम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति चेत् तर्हि तस्य कथं प्रयोगः कर्तव्यः, कथं तस्य उपयोगः कर्तव्यः, तस्य बोधनम् आवश्यकमस्ति। यथा सूत्राणाम् अध्ययनम् अथवा सूत्राणाम् अध्ययने कृते सूत्रपाठस्य पुस्तकस्य यथा प्रयोगः सम्यक् कर्तुं शक्यते, सूत्राणां सम्यक् प्रयोगः कर्तुं शक्यते, तद्वत् धातुपाठस्यापि अध्ययने कृते तस्य संप्रयोगः कथम् इत्यस्य ज्ञानं भवति। एतत् सर्वमत्र येषु पञ्चसु दिनेषु भवन्तः बोधिताः भवन्ति। इदानीं पाणिनिः इति व्याकरणस्य कर्ता कः? व्याकरणशास्त्रस्य अद्यतन व्याकरणं नाम
पूर्वं व्याकरणशास्त्रम् इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रं वेदस्य अङ्गम् इति उच्यते, वेदाङ्गम् इति उच्यते। तत्र प्रधानम् अङ्गं व्याकरणम्। यदि वेदस्य अङ्गं व्याकरणम् इति अस्ति चेत् तर्हि अस्यापि अनादित्वं स्यात्। आबहोः कालात् अनादिकालतः अस्य स्यात्। तर्हि तदेव व्याकरणशास्त्रम् अस्ति वा अथवा किञ्चित् परिवर्तितमस्ति वा इति चेत् बहूनां तत्र प्रयत्नेन बहुरूपाणि व्याकरणशास्त्राणि प्रणीतानि। इदं व्याकरणशास्त्रम् अद्यतनम् अथवा अद्यतनीनं यद् व्याकरणशास्त्रमस्ति तत् पाणिनिना विरचितमस्ति, पाणिनिना प्रणीतमस्ति। अस्मात् पूर्वम् ऐन्द्रं व्याकरणम्, आपिशलं व्याकरणं, काशकृत्स्नं व्याकरणम् इति कृत्वा व्याकरणशास्त्राणि बहूनि आसन् पूर्वं, परन्तु इदानीम् अद्यतनीनं यदस्ति तत् पाणिनिना प्रणीतमस्ति। सः दाक्षीपुत्रः इत्यपि सः प्रसिद्धः, दाक्षीपुत्रः पाणिनिः। तस्य कालः कः इति चेत् सामान्यशकात् षष्ठं शतकं पूर्वं षष्ठं शतकं 600 BCE बिफोर क्रिस्ट इत्युक्ते एवं च 200 वर्षेभ्यः पूर्वं तत्र पाणिनेः कालः इति अङ्गीक्रियते, तस्मादपि पूर्वम् इति। भवतु तस्य कालविषये कदा आसीत्, तस्मिन् काले कः राजा आसीत्, कस्य आस्थाने सः पण्डितः आसीत् इत्यादि विषये तत्र चर्चा अद्य नापेक्षिता। पाणिनिना किं कृतम् इति वयं पश्यामः। पाणिनिना किं कृतमस्ति इति चेत् अष्टकं, धातुपाठश्च, गणपाठः तथैव च लिङ्गानुशासनं शिक्षा पाणिनीया अमीक्रमात्। पाणिनिना कृतम् इति पाणिनीयं, पाणिनिमुनिना विरचितं, पाणिनिना कृतम् इति सर्वं पाणिनीयमस्ति। केते इति चेत् अष्टकम्, अष्टकं नाम अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। व्याकरणशास्त्रस्य प्रधानम् अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। तत्र प्रधानभूतं यदस्ति तत्र अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः वर्तते, अतः तस्य अष्टाध्यायी इति व्यवहारः। अष्टकम् इत्यपि उच्यते। तत्र सूत्राणां पाठः अयं प्रथमो ग्रन्थः पाणिनिना प्रणीतः। परन्तु पाणिनिना प्रणीतः अष्टाध्यायी सूत्रपाठेन सर्वं वाङ्मयं तत्र अनुशिष्टमस्ति वा, सर्वं ज्ञातं भवति वा इति चेत् तावता पर्याप्तं न भवति। अष्टकेन केवलेन सर्वं सङ्गृहीतं वा, सर्वं सम्यक् प्रतिपादितं वा न भवति। अतः सूत्रकारः इतोपि धातुपाठः इति धातूनां तत्र पाठं कृतवान्। एते धातवः सन्ति इति। तस्मात् धातोः प्रत्ययाः भवन्ति, प्रत्ययं धातुं च उपयुज्य तत्र शब्दः निष्पद्यते। धातुप्रत्ययाभ्यां तत्र शब्दस्योत्पत्तिः, शब्दव्यवहारः इति कृत्वा धातुपाठः, शब्दस्य मूलं धातुः इति। धातुपाठस्य प्रणयनं कृतवान्। तदनन्तरं केचन धातुनिष्पन्नाः न सन्ति तादृशानां शब्दानामपि पाठं कृतवान्। तस्य गणपाठः इति अस्ति। अपि च तत्र गणपाठानां तत्र सङ्ग्रहः भवति, शब्दानां सङ्ग्रहः भवति। तान् शब्दान् सूत्रेषु अन्यत्र कुत्रचित् कार्येषु तत्र विनियुङ्क्ते सूत्रकारः गणपाठः। तदनन्तरं यथा अन्यासु भाषासु प्राधान्येन भारतीयभाषासु यथा लिङ्गव्यवस्था अस्ति, अयं शब्दः पुल्लिङ्गे, अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे, अयं च नपुंसकलिङ्गे इति, तथा लिङ्गानाम् अनुशासनं, लिङ्गानां नाम पुंस्त्री नपुंसकलिङ्गानाम् अनुशासनं कृतवान्।
लिङ्गानुशासनम् इति तस्य ग्रन्थस्य नाम। तदनन्तरं वर्णानाम् उच्चारणं कथं कर्तव्यम्, अयम् अकारः कथम् उच्चारणीयः, व्यञ्जनानि कथम् उच्चारणीयानि इत्यादिकं तत्र सर्वं शिक्षाग्रन्थे, शिक्षा इति वर्णोच्चारणशिक्षा इति। अष्टकं नाम अष्टाध्यायी, धातुपाठः, गणपाठः, लिङ्गानुशासनं, शिक्षा इति एवं कृत्वा तत्र अमी पाणिनीयाः क्रमात् एते ग्रन्थाः पाणिनिना प्रोक्ताः सन्ति, क्रमेण एते विरचिताः इति सन्ति। परं परस्परं तेषां तत्र उपयोगः अस्ति। अष्टाध्यायी अध्ययनमात्रेण सर्वं ज्ञातं न भवति। धातुपाठेन सह यदि अष्टाध्याय्याः स्मरणम् अथवा अध्ययनं भवति तर्हि अष्टाध्यायी सूत्रपाठानाम् इति अध्ययनं भवति, तर्हि तदा सम्यक् ज्ञातं भवति। केवलं धातुपाठस्य सहायेन सर्वं सङ्गृहीतम् इति न, गणपाठस्य, लिङ्गानुशासनस्य, वर्णोच्चारणशिक्षायाश्च एतत् सर्वं यदि ज्ञातं तर्हि अष्टकं सम्यक् ज्ञातं भवति। यदि कश्चित् ब्रूयात् अहं केवलम् अष्टाध्यायीं स्मरामि, अष्टाध्याय्याः अध्ययनं करोमि, अष्टाध्यायी सूत्रपाठानाम् अध्ययनं करोमि इति यदि कश्चित् वदेत् तर्हि सः सम्यक् बोधितः न भवति। सम्यक् बोधनं केवलम् अष्टाध्यायी अध्ययनेन मात्रेण न भवति, अपि तु उपदेशपञ्चकम् इति अस्य समुदितस्य उपदेशपञ्चकम् इति नाम। उपदेशपञ्चकस्य अध्ययनं यदि भवति तर्हि सम्यक् अष्टकं बोधितं भवति। अस्तु, एतत् सर्वं तस्य पाणिनेः पाणिनिना कृतानि ग्रन्थाः, पाणिनिना कृताः ग्रन्थाः। एवम् अष्टकं धातुपाठश्च, गणपाठः तथैव च, लिङ्गानुशासनं शिक्षा, पाणिनीया अमी क्रमात् इति। अग्रे स एव अत्र अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, धातुपाठः, गणपाठः, लिङ्गानुशासनं, पाणिनीयशिक्षा। अष्टाध्यायी मध्ये किमस्ति? अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः। तत्र एकैकस्मिन् अध्याये तत्र पादचतुष्टयं वर्तते। समुदितं यदस्ति अष्टसु अध्यायेषु आहत्य सूत्राणां समूहः तत्र प्रायेण 4000 अस्ति। 4000 तत्र संख्या अष्टाध्यायी सूत्राणां प्रायेण, एक्साक्ट् 4000 इति नास्ति। तथैव तस्य उदाहरणमेकं सूत्रं कथमस्ति सूत्रकारस्य इति चेत् वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्ध धातुके इति एवं कृत्वा तत्र सूत्राणि प्रणीतानि सन्ति अष्टाध्यायी मध्ये। अनन्तरम् अत्र धातुपाठः, अष्टाध्यायी धातुपाठः इत्युक्तम्। धातुपाठे धातूनां पाठः विद्यते। धातवः कति सन्ति? सूत्रकारः सर्वत्र सर्वं शब्दजालं शब्दवाङ्मयं सर्वं दृष्ट्वा सः निर्णीतवान्, एतावन्तः एव धातवः इति कृत्वा तत्र, अथवा मध्ये मध्ये केचन मताभिप्रायेण इतस्ततः भवेत्, प्रायेण 2000 परिमिताः धातवः सन्ति। 2000 परिमिताः, प्रायेण 2000 परिमिताः धातवः धातुपाठे सन्ति। यथा उदाहरणं धातुपाठे कथं पठितं सूत्रकारेण धातोः पाठः इति चेत् भू सत्तायां, भू इति धातुः, सत्ता इति तस्य अर्थः। अयं धातुपाठे प्रथमं सूत्रम्, इदं सूत्रं प्रथमं सूत्रं भू सत्तायाम् इति, अथवा प्रथमो धातुः, सूत्रमपि न, प्रथमो धातुः भू इति धातुः पठितः। धातुपाठे एवं व्यवस्था क्रियते। अनन्तरं गणपाठः इति अस्ति। तत्र गणः इत्युक्ते शब्देनैव ज्ञातुं शक्यते, ग्रूप् इति, गणो नाम ग्रूप्, सङ्घः, शब्दानां गणः, शब्दानां समूहः। तत्र सूत्रेषु एतेषां शब्दानां तत्र प्रयोगः करोति सूत्रकारः। उदाहरणार्थं सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रम्।
सर्वादिगणे पठितानां शब्दानां सर्वनाम इति संज्ञा भवति इति सूत्रकारः वदति। सर्व इति शब्दः आदिः येषां स गणः सर्वादिगणः इति उच्यते। सर्वादिगणः तत्र 35 शब्दानां 35 तत्र पाठः वर्तते। सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम इति। तत्र अस्य गणस्य आदिमः शब्दः सर्व इति, अतः अस्य गणस्य नाम सर्वादिगणः इति। अयं सर्वादिर्गणः गणपाठे पठितः। तस्य उपयोगं सूत्रकारः सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रे करोति। कण्डवादिभ्यो यक् इति सूत्रमस्ति। कण्डवादिभ्यः इति वदति। कण्डवादिभ्यः शब्देभ्यः यक् इति प्रत्ययो भवति इति वदति। कण्डवादि इति उच्यते। कण्डवादि सूत्रे नास्ति खलु, तर्हि कुत्र अस्ति? गणपाठे अस्ति। गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रं। गर्गादिभ्यो यञ्। गर्ग इत्यादयः शब्दाः यञ् प्रत्ययं लभन्ते इति येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यञ् प्रत्ययो भवति इति सूत्रकारः वदति। गर्गशब्दः स गणः कुत्र पठितः? गणपाठे पठितः। इत्युक्ते पाणिनेः सूत्रस्य सम्यक् बोधः अपेक्षितश्चेत् तर्हि गणपाठस्यापि अध्ययनं कर्तव्यं सम्यक्। इदं प्रयोजनं गणपाठः अयम्। अनन्तरं सूत्रकारः लिङ्गानुशासनम् इति करोति। अत्र लिङ्गविषयकाः नियमाः पठिताः सन्ति। उदाहरणार्थं ऋकारान्ताः शब्दाः तत्रापि मातृ दुहितृ स्वसृ यातृ ननन्द् ननन्द्र इति एते शब्दाः स्त्रियां प्रयुज्यन्ते, स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यन्ते इति। अन्ये पुल्लिङ्गे भ्रातृ पितृ एते शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति। अन्ये एतादृशाः मातृदुहितृ स्वसृ एते शब्दाः स्त्रियां भवन्ति इति। एवं शब्दानां लिङ्गव्यवस्थां लिङ्गविषयकाः नियमाः तत्र लिङ्गानुशासनं, लिङ्गस्य अनुशासनं, स्त्रीलिङ्गपुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गानाम् अनुशासनं, शब्दे विद्यमानानाम् अथवा शब्दे प्रयुज्यमानानां लिङ्गानाम् अनुशासनम्। एवं च लिङ्गानुशासनं सर्वस्यान्ते पाणिनीयशिक्षा उच्चारणसम्बन्धाः नियमाः। अकारस्य उच्चारणं कथं, वर्णानाम् उच्चारणं कथं कर्तव्यम्, अकारस्य इति न, वर्णानाम् उच्चारणं कथम् इति सर्वं तत्र पाणिनीयशिक्षायां एते नियमाः तत्र उल्लिखिताः भवन्ति। उदाहरणार्थं शिक्षा श्लोकमपि अष्टौ स्थानानि कति सन्ति? अष्टौ सन्ति। वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि अष्टौ सन्ति। उरः, कण्ठः, शिरः, तथा जिह्वामूलं, दन्ताः, नासिका, ओष्ठौ, तालु इति। एवं कृत्वा तत्र वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि तत्र कथं प्रयत्नः, आभ्यन्तरप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नः इत्यादिकं सर्वं तत्र पाणिनीयशिक्षायां तत्र उल्लिखितमस्ति। एवं च अष्टकम् अथवा अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, धातुपाठः, गणपाठः, लिङ्गानुशासनं, पाणिनीयशिक्षा एतत् सर्वं समुदितं व्याकरणशास्त्रं। केवलम् अष्टाध्यायी सूत्रपाठः व्याकरणशास्त्रं न, एतत् पञ्चकम्, अस्य पञ्चकस्य उपदेशः इति उच्यते। उपदेशः, उपदेशो नाम पञ्चकम्, उपदेशपञ्चकम् इति उपदेशः इति उच्यते। उपदेशं व्याकरणम्, उपदेशपञ्चकम् यदस्ति तस्य व्याकरणम् इति व्यवहारः। व्याकरणविद्वान् यदि कश्चिदस्ति तर्हि सः पञ्चसु ग्रन्थेषु सः निष्णातः स्यात्, तदा सः व्याकरणवित् इति भवति। अस्तु, इदानीम् अत्र विषयम्, अत्र कः विषयः, अध्ययने विषयः कः इति चेत् धातुपाठः। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः अत्र विषयः न, अपि तु अत्र
धातुपाठः विषयः। अस्य परिचयं कुर्मः। धातुपाठस्य परिचयं कुर्मः। धातुपाठः कथमस्ति अथवा किमर्थम् अध्येयं? धातुपाठः कथमस्ति इति अनन्तरं किमर्थं धातुपाठस्य आवश्यकता, किमर्थम् अयं धातुपाठः अध्येयः इति। तत्र यथा मया पूर्वम् उक्तं, शब्दव्यवहारेण लोके व्यवहारः प्रचलति। प्रायेण मनुष्यः शब्देन व्यवहरति, एवं वा? एते सर्वे शब्दाः कथं निष्पन्नाः सन्ति इति जिज्ञासा आसीत्। तत्र सर्वं धातुजम् इति निरुक्तकाराणां व्याकरणेऽपि शाकटायनानां मतमस्ति। सर्वेऽपि शब्दाः धातुनिष्पन्नाः इत्युक्ते तत्र धातुः प्रत्ययः अनयोः संयोगः शब्दः इति एवं कृत्वा तत्र निरुक्तकाराणां यास्काचार्याणां तथैव च वैयाकरणानां मध्ये शाकटायनः इति कश्चित् अस्ति। अहं तेषाम् आचार्याणां च अभिप्रायः अयं यत् सर्वे शब्दाः धातुनिष्पन्नाः, धातुभ्यः एव निष्पन्नाः। all words are derived from dhatu इति एवं तेषां मतमस्ति। यदि धातुनिष्पन्नानां शब्दानां शब्दस्य ज्ञानम् अपेक्षितं, यदि शब्दस्य ज्ञानम् अपेक्षितं तर्हि धातोः ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। विना धातुज्ञानं शब्दज्ञानं न भवति। अतः धातुज्ञानम् अपेक्षितं। तत्र धातोः ज्ञानं कुत्र भवति? धातुपाठे अधीते भवति। धातुपाठे संगृहीतानां धातूनां ज्ञानेन तेभ्यः धातुभ्यः निष्पन्नस्य शब्दस्य ज्ञानं भवति। केवलं धातुज्ञानं धातुपाठस्य प्रयोजनं नास्ति। धातुज्ञानद्वारा शब्दस्य ज्ञानं कर्तव्यम्। यदि गच्छति इति कश्चित् वदति, गच्छति इति पदप्रयोगं करोति, गच्छति इति शब्दं श्रुत्वा गमनक्रियां करोति वा, पानक्रियां करोति वा, लेखनक्रियां करोति वा, दर्शनक्रियां करोति वा, किम् इति जिज्ञासायाम् अत्र गच्छति इत्युक्तम्। अत्र गम् इति धातुः प्रयुज्यते। गम् धातुः गमनार्थकः, चलनार्थकः अयम्। अतः गच्छति इत्युक्ते अन्या क्रिया न, अपि तु गमनक्रिया। गमधातोः अध्ययनं कृतं चेत् गच्छति इति शब्दस्य सम्यक् बोधः भवति। नो चेत् अत्र काचित् क्रिया अस्ति इति ज्ञायते। गच्छति इति तिङन्तं क्रियावाचकं पदं, क्रिया काचित् अस्ति, परं का क्रिया इति ज्ञातुं न शक्यते। अतः सम्यक् शब्दस्य सम्यक् ज्ञानम् अपेक्षितं चेत् तर्हि तस्य शब्दस्य मूलं यदस्ति धातुः, तस्य ज्ञानम् अपेक्षितम्। अतः धातुपाठस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम्। गच्छति इत्यत्र कारकं किं, वचनं किं, कः कालः, लट्लकारः कस्मिन् काले प्रयुक्तः इत्यादिकं तावत् अष्टाध्यायी सूत्रेण, अष्टाध्याय्याः अध्ययनमात्रेण तत्र सिद्धं स्यात्। परन्तु गमनक्रिया गमधातोः अर्थः इति तावत् धातुपाठादेव लभ्यते। अतः धातुपाठस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम्। वयं धातोः नाम धातुना वयं परिचिताः, परन्तु धातोः अर्थः कः, कस्मिन् अर्थे अयं धातुः प्रसिद्धः इति विषये बहवः तत्र अज्ञाः एव सन्ति वयम्। अतः धातुपाठस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम्। धातुपाठे केवलं धातवः निर्दिष्टाः वा? धातोः अध्ययनं कर्तव्यम्। यथा गणपाठे केवलं शब्दाः निर्दिष्टाः सन्ति। एते शब्दाः अत्र समूहे भवन्ति। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम एवमस्ति। तद्वत् अत्रापि भू, एध, स्पर्ध एवं तत्र केवलं धातूनां पाठः अस्ति वा इति चेत् न। अत्र अयं ग्रन्थः विशिष्टः अस्ति। किमर्थम् इति चेत्
केवलं धातोः पाठः नास्ति, अपि च अत्र धातूनाम् अर्थः अपि निर्दिष्टः वर्तते। अयं धातुः कस्मिन्नर्थे प्रसिद्धः? यदि अनेन धातुना उपयुक्तः शब्दः कश्चित् प्रयुज्यते तर्हि कस्यार्थस्य वाचकः सः शब्दः भवति? धातोः अर्थः सम्यक् ज्ञातश्चेत् शब्दार्थः ज्ञातो भवति। अतः सूत्रकारः तत्र धातुपाठे धातुपाठस्य अध्ययनस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् अध्ययनस्य इदं प्रयोजनं धातोः ज्ञानं भवति, शुद्धस्य धातोः ज्ञानं भवति, तथैव धातोः अर्थस्य च ज्ञानं भवति। कस्मिन् अर्थे अयं धातुः प्रसिद्धः इति। अतः धातोः अर्थः अपि अत्र वर्णितो भवति। अपि च यदि कश्चन क्रमः आश्रितः अस्ति वा, बहवः धातवः सन्ति, सर्वेषां धातूनां तत्र पाठः यथा पूर्वं तत्र सर्वादिगणे अस्माभिः दृष्टं किं सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम, अत्र कश्चन क्रमः नाश्रितः, केवलं शब्दानां समूहः। सर्वशब्दः आदौ भवतु, अन्ये शब्दाः ये सन्ति तेषां पाठे इतस्ततः भवितुम् अर्हति। एवं वा? धातूनामपि तथैव पाठः अस्ति वा? धातूनां कश्चन क्रमः आश्रितः वा? यतोहि वयं पश्यामश्चेत् सूत्रे अष्टाध्यायी सूत्रमध्ये सूत्रेषु कथमस्ति, एकैकं सूत्रं सम्यक् स्थापितमस्ति। एकस्मात् पूर्वं यदि अनन्तरं विद्यमानं सूत्रं यदि पूर्वं स्थापितं भवति तर्हि तत्र अर्थः विपरीतो भवति, क्वचित् अनर्थः जायते। यदि एकम् अक्षरम् इतस्ततः विपरीतं कृतं चेत् तर्हि तत्र क्लेशः जायते। तद्वत् धातूनां पाठेपि कश्चन क्रमः आश्रितो वा इति चेत् अत्र वर्णानां क्रमः आश्रितः, परन्तु आदौ न, अपि तु अन्त्यवर्णः। इदानीम् अट इति धातुर्वर्तते, अट पट किट इति। अत्र टकारान्ताः अन्तिमवर्णम् आश्रित्य तत्र गणः कृतः। इत्युक्ते किमर्थम् एवं कृतवान् सूत्रकारः इति चेत् तत्र स्मरणार्थं तस्य अवगन्तुं नाम सुलभः स्यात्, नाम सौलभ्यं भवतु इति कृत्वा तस्य अन्त्यवर्णसमाश्रयः धातुगणः। धातूनां मध्येपि गणः वर्तते, यथा गणपाठे गणः भवति तद्वत् अत्रापि गणः अस्ति, परम् अयं गणः कथं व्यवस्थितः इति चेत् अन्त्यवर्णसमाश्रितः अस्ति। यथा डिक्शनरी मध्ये शब्दकोशे आदिमवर्णः यः अस्ति सः वर्णानुक्रमेण पठितः भवति, अकारादिक्रमेण अ अ अ अ तदनन्तरम् आ, तदनन्तरम् इ, तदनन्तरम् इ इत्यारभ्य ये शब्दाः अजः, आकाशः, इभः इति एवं कृत्वा। परन्तु अत्र तथा न, अन्त्यवर्णसमाश्रयो धातुगणः। तत्र एवं क्रमेण सूत्रकारः सूत्राणि नाम धातुपाठे धातूनां रचना अथवा गणं कृतवान् अस्ति। एवम् अन्त्यवर्णसमाश्रयः धातुगणः। तदनन्तरं धातूनां गुणाः च, केवलं धातोः पाठः केवलं न, तत्र अन्त्यवर्णसमाश्रये तस्य गुणाः अपि वर्णिताः सन्ति। अयं धातुः कथमस्ति, स्वरूपं किं तस्य, धातोः स्वरूपं वर्णयति। उदाहरणार्थम् अयं धातुः परस्मैपदी भवति, अयं धातुः आत्मनेपदी अस्ति, क्वचित् अयं धातुः उभयपदी अस्ति। एतत् सर्वं तत्र धातोः स्वरूपमपि वर्णयति। धातोः अर्थः, धातोः गणः, अन्त्यवर्णसमाश्रयः गणः, तद्वत् धातोः स्वरूपं च। धातोः स्वरूपं नाम अयं परस्मैपदी, आत्मनेपदी अथवा उभयपदी, एतत् सर्वं तत्र वर्णयति। तद्वत् तथैव अयम् इडागमं लभते वा न वा, यदि कश्चित् आर्धधातुकप्रत्ययः भवति तर्हि
आर्धधातुकप्रत्ययस्य योगे अयम् इडागमं लभते वा नैव लभते वा एतत् सर्वं तत्र व्यवस्थां तत्र धातुपाठे एव करोति। अष्टाध्यायीपर्यन्तं धावनं नापेक्षितम्। अयं धातुः परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा इति अवगन्तुं धातुपाठः पर्याप्तं भवति। तदनन्तरं तत्रैव मध्ये मध्ये अन्तर्गणाः अपि सन्ति। यथा गणपाठे गणाः सन्ति तद्वत् धातुपाठेऽपि अन्तर्गणाः सन्ति। भ्वादिगणः अदादिगणः इति श्रुतं स्यात्। भ्वादिगणेऽपि अन्तर्गणाः सन्ति। एवं च एतेषाम् अन्तर्गणानामपि ज्ञानमपि अपेक्षितम्। उदाहरणार्थं वचिस्वपि यजादीनां किति इति एकं सूत्रमस्ति। सम्प्रसारणविधायकं सूत्रं। कुत्र षष्ठाध्याये प्रथमे पादे इदं सूत्रं सम्प्रसारणं भवति। उवाच ऊचतुः ऊचुः इत्यादिकं तत्र रूपाणि भवन्ति। इदानीं वचिस्वपि यजादीनां किति इत्यत्र यजादि इति पृच्छते। यजादि इति तत्र पदं वर्तते। यजादि कुत्र अस्ति? धातुपाठे तत्र आदौ भ्वादिगणः अदादिगणः जुहोत्यादिः दिवादि स्वादि एवं श्रुतं। कुत्रापि यजादिगणः इति न श्रुतं खलु। तर्हि कुत्र अस्ति इदम्? अयं गणः कुत्र पठितः इति कश्चित् अस्ति चेत् जिज्ञासु। यदि धातुपाठं पठति तत्र सः सः जानाति किम् अत्र धातुपाठमध्ये अपि कश्चन अन्तर्गणः पठितः अस्ति। तस्य ज्ञानः अपेक्षितश्चेत् तर्हि धातुपाठस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। धातुपाठस्य अध्ययनमात्रेण सूत्राणां सम्यक् बोधः भवति, शब्दप्रयोगे साधुता भवति, अपि च तत्र इडागमादीनां परस्मैपदम् आत्मनेपदम् अधीतमस्माभिः किमिति आत्मनेपदं भवति। ता आतां झ था सा थां ध्वं हिट् वहि वहिङ् इति एते आत्मनेपदप्रत्ययाः धातुभ्यो भवन्ति इति अधीतम्। एवमेव परस्मैपदसंज्ञकानां प्रत्ययानां विधानमस्ति इति अधीतं। कुत्र प्रयोक्तव्यम्? केभ्यः केभ्यः धातुभ्यः एतेषां प्रयोगः कर्तव्यः इति जिज्ञासायाम् अध्ययनं धातुपाठस्य कर्तव्यम्। धातुपाठस्य अध्ययनं यदि सम्यक् भवति तर्हि ईडागमव्यवस्था, पदव्यवस्था, अन्तर्गणः, अपि च धातूनाम् अर्थः, तेन शब्दार्थः, एतत् सर्वं ज्ञातं भवति। अतः धातुपाठस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। अस्तु, धातुपाठस्य स्वरूपं कथमस्ति? सूत्रकारः पाणिनिः व्याकरणशास्त्रकृत् धातुपाठस्य स्वरूपं कथं रचितवान् अस्ति इति पश्यामः। तत्र प्रायेण 2000 धातवः सन्ति। प्रायेण 2000 धातवः सन्ति। तान् धातून् सूत्रकारः 10 गणेषु विभागं करोति। अत्र गणाः 10 सन्ति, धातवः 2000, प्रायेण 2000 सन्ति। समं समं परिविभागं करोति वा? 2000 डिवाइडेड बाय 10 इति तथा करोति वा? चेत् तथा न। कथं करोति पश्यामः। सूत्रकारः एवं कृत्वा तत्र गणान् करोति। भ्वादि अदादि जुहोत्यादिः, भ्वाद्यदादि जुहोत्यादिः, दिवादिः स्वादिरेव च, तुदादिश्च रुधादिश्च तनु क्रियादि चुरादयः। भ्वादि अदादि, भ्वादिगणः अदादिगणः, भ्वाद्यदादि जुहोत्यादिः, दिवादिः स्वादिरेव च, तुदादिश्च रुधादिश्च तनु क्रियादि चुरादयः इति एवं कृत्वा तत्र गणानां एते नामानि सन्ति। गणानां नामानि मध्ये मध्ये अन्तर्गणाः अपि सन्ति। गणाः 10 सन्ति, अन्तर्गणाः 30 संख्यकाः सन्ति। 30 अन्तर्गणाः सन्ति पठिताः। प्रतिधातु अर्थनिर्दिष्टः अस्ति। एकैकस्यापि धातोरनन्तरम् अयं धातुः अस्मिन्नर्थे प्रसिद्धः इति कृत्वा तत्र अर्थस्य
निर्देशोऽपि अस्ति। तत्र सूत्रकारः किं शब्द उदाहरणार्थम् एकं वदामि। गच्छति इति शब्दः प्रयुज्यते, एवं वा? गच्छति इति शब्दः कस्मिन् अर्थे वर्तते? गमनक्रियां करोति इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। अवगच्छति इति शब्दप्रयोगः अस्ति। अवगच्छति इत्यस्य कः अर्थः? शब्दं जानाति इत्यर्थः, he understands इत्यर्थः। अहं पाठम् अवगच्छामि। अवगच्छामि नाम बोधनं करोमि, पाठस्य बोधः जायते इत्यर्थः। इत्युक्ते गच्छामि इत्यस्य पूर्वम् अव इति शब्दस्य, अव इति उपसर्गस्य प्रयोगे कृते अर्थः भिन्नः जातः, परिवर्तितः इदानीं। तर्हि कः अयम् अर्थः? धातोः कः अर्थः? स गमनक्रिया कुत्र अस्ति अत्र इति जिज्ञासा स्यात्। अतः सूत्रकारः किं करोति? सूत्रकारः पूर्वं तावत् केवलं धातूनामेव पाठं कृतवान्। सूत्रकारः अर्थस्य पाठं न कृतवान्। अनन्तरेषु कालेषु बहूनां मतम् इदमस्ति, किम् इति चेत् अनन्तरेषु दिनेषु गच्छता कालेन केवलं धातूनां ज्ञानेन सम्यक् अवबोधः न भवति। अतः अर्थस्यापि निर्देशः कर्तव्यः इति कृत्वा इति धिया भीमसेनाख्यः कश्चित् महान् वैयाकरणः आसीत्। भीमसेनः इति तस्य नाम, आचार्य भीमसेनः इति। तैः अर्थस्य निर्देशः अपि तेन योजितः। अर्थनिर्देशो नाम किम्? अस्मिन्नेव अर्थे इति न, प्रायेण अथवा बाहुल्येन अस्मिन् अर्थे अयं धातुः प्रयुज्यते। अन्येषु अपि अर्थेषु अत्र धातूनां प्रयोगः कर्तुं शक्यते, तथा दृश्यते प्रयोगः, परन्तु प्रायेण आधिक्येन मोस्ट्लि इन् जनरल् अस्मिन् अर्थे प्रचलति, अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते इति। अयम् अर्थनिर्देशः भूसत्तायाम् एध वृद्धौ स्पर्धा संघर्षे इति एवं कृत्वा तत्र अर्थनिर्देशः अनन्तरेण काले बहूनां मतमस्ति यत् अयम् अर्थः महर्षिपाणिना न उक्तः, अपि तु तदनन्तरम् आगतैः भीमसेनाख्यैः वैयाकरणैः निर्दिष्टः इति अस्ति। सूत्रकारः किं दृष्टवान्? धातोः अर्थनिर्देशः क्लेशाय अस्ति इत्युक्ते अयं धातुः अस्मिन्नेव अर्थे व्यवह्रियते इति कर्तुं न शक्यते। अतः केवलं धातूनां पाठं करोमि इति कृत्वा सूत्रकारः केवलं धातूनां पाठं कृतवान्। अनन्तरं भीमसेनाख्यैः यथा उक्तं तैः अर्थः योजितः। अतः अस्माभिः नैव तत्र शङ्का कार्या, अरे अयं सूत्रकारः अत्र गत्यर्थं पठति, अत्र अन्यथा कार्यं करोति इति नैव मन्तव्यं। सूत्रकारस्य अर्थनिर्देशः न। अनन्तरं भीमसेनाख्यैः आचार्यैः अर्थनिर्देशः कृतः इति अस्ति। इदानीं धातूनां परस्मैपदी परस्मैपदित्वम् आत्मनेपदित्वम् इडागमत्वम् इत्यादयः गुणाः अपि निर्दिष्टाः। यथा पूर्वमुक्तं सूत्रकारः धातुपाठे किं किं पठितवान्? धातूनां गणशः भागं कृतवान्, गणेष्वपि क्वचित् अन्तर्गणान् पठितवान्। तदनन्तरं सूत्रकारः स्वयं धातु अयं परस्मैपदी अस्ति, अयं धातुः परस्मैपदी, अयम् आत्मनेपदी, अयं च उभयपदी इति एवं कृत्वा तत्र पदानां व्यवस्थामपि कृतवान्। तथैव सः अथवा तेनैव सः इडागमस्यापि व्यवस्थां कृतवान्। कुत्र कुत्र इडागमम् अयं धातुः लभते, कुत्र कुत्र च न लभते इत्यादिकं सर्वं तत्र निर्दिष्टवान् अस्ति। इडागमत्वम् इत्यादयः गुणाः तत्र। इत्यादयः इति शब्देन के इत्यपि वयं जानीमः अग्रे। धातुपाठस्यैव स्वरूपम् उदाहरणं यथा पश्यामः। भू इति धातुः, अयं भागः पाणिनिना प्रोक्तः। भू इति धातुः, अस्य अयं धातुभागः। यदि धातुपाठः सर्वेषां पार्श्वे अस्ति पुस्तकं, तर्हि तदुद्घाटितुं शक्यते। तत्र अयम् आदिमः, अयं भूसत्तायाम्
इति अस्ति। तत्र भू इति भागः धातुः, अस्माभिः इदं ज्ञातव्यम्। अत्र धातुः कः, सम्पूर्णं वा आदिमो भागो वा अथवा अन्तिमो भागो वा कः इति चेत् आदिमो भागः। धातुपाठस्य तत्र सूत्ररूपेण योऽयं दत्तः वर्तते। तत्र आदिमो भागः किं भवति, धातुः इति भवति। अन्तिमः भागः, द्वितीयो भागः, तत्र धातोः अर्थं बोधयति, धात्वर्थः सत्तायां। धातुपाठे कथमस्ति व्यवहारः इति चेत् भू इति केवलं धातुः, अनन्तरं सप्तम्यन्तं पदं भवति। गतौ, हिंसायां, अथवा हसने, बुभुक्षायाम्, एवं तत्र तत्र सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तम्यन्तं पदं यदस्ति तत् अर्थवाचकं पदं, धात्वर्थं बोधयति। अतः भू इति धातुः, सत्तायाम् इति धात्वर्थः, धातोरर्थः। एवं क्रमेण धातुपाठः पठितः। धातुपाठे प्रथमो धातुः भू, चरमधातुपर्यन्तं धातवः यथा पठिताः ते कथं पठिताः इति चेत् एवं पठिताः। आदौ धातुः, अनन्तरं धात्वर्थः, अस्मिन् अर्थे धातुः अयम् इति। अनन्तरं मध्ये मध्ये एतादृशानि वाक्यानि भवन्ति। एधादयः कथ्यन्ताः उदात्ताः अनुदात्तेतः, अथवा उदात्ताः आत्मने भाषाः। आत्मने पदभाषाः इति क्वचित्, आत्मने भाषाः इत्यपि क्वचित् पाठान्तरं वर्तते। क्वचित् आत्मने भाषाः इत्यपि नास्ति, उदात्ताः अनुदात्तेतः इत्येव अस्ति। अनुदात्तेतः इति। एध इत्यादयः, एध इत्यारभ्य कत्थश्लाघायां पर्यन्तम्, एध इत्यारभ्य कत्थ इति धातुपर्यन्तं ये धातवः अत्र मध्ये पठिताः सन्ति ते उदात्ताः सन्ति, अनुदात्तेतः सन्ति, अनुदात्तः तस्य इत्संज्ञको भवति इति। एवं तत्र वाक्यानि पठन्ति। अस्य वाक्यस्य कः अर्थः इति अग्रे स्फुटं भवति। केवलं धातूनां पाठः नास्ति, मध्ये मध्ये गणं कृत्वा सूत्रकारः तन्मध्ये गणस्य अन्ते एतादृशानि वाक्यानि पठति। एधादयः, अट आदयः, अटादयः, स्पर्धादयः इति न, कसादयः, एवं कृत्वा तत्र मध्ये मध्ये एतादृशानि वाक्यानि अपि भवन्ति। अत्र एधादयः इत्यस्य कः अर्थः, एध इत्यारभ्य कत्थ धातुपर्यन्तम् एते एधादयः धातवः इत्यर्थः। एध आदयः धातवः, धातुपाठे ये धातुभागः अस्ति ते धातवः कथं सन्ति इति चेत् उदात्ताः सन्ति। धातोः योऽयं वर्णः मध्ये अज् भागः अस्ति, अज्वर्णः नाम स्वरः, सः किं गुणकः अस्ति चेत् उदात्तगुणवान् अस्ति। उदात्तः इति सः गुणः, स उदात्तगुणवान् अस्ति, उदात्तस्वरः अस्ति तस्य। योऽयं अनुबन्धरूपेण गच्छति इत्संज्ञां प्राप्य, सः कः आसीत् इति चेत् अनुदात्तः आसीत्, यस्य इत्संज्ञा जायते इत्यादिकं तत्र धातोः स्वरूपं वर्णयति। उदाहरणार्थम् एते मनुष्याः कीदृशाः, श्वेतवस्त्रधारिणः, पीताम्बरधारिणः, ऊर्ध्वपुण्ड्राः, शिखाधारिणः इति यथा वर्णना भवति तद्वत् एते धातवः किं गुणकाः सन्ति, उदात्तगुणयुक्ताः सन्ति, अनुदात्तगुणकाः सन्ति, स्वरितगुणाः सन्ति, स्वरित स्वरः अस्ति अस्य। एवं कृत्वा तत्र धातोः स्वरूपस्यापि बोधनं कुर्वन्ति। अनुदात्तेतः इत्संज्ञां प्राप्य ते गताः। यदा मुण्डितशिराः इति सन्ति, पूर्वं तत्र केशाः आसन्, इदानीं ते मुण्डिताः। ये मुण्डिताः ये सन्ति केशाः, ते किं
कृष्णाः आसन् उत फलिताः इत्यादिकं तत्र ज्ञातुं शक्यते। ये गताः तेऽपि एवं गुणकाः आसन् इत्यपि वर्णयति। ये इत्संज्ञां प्राप्य निर्गच्छन्ति तेऽपि किं गुणकाः आसन् इति ज्ञातुम् अनुदात्तेतः, उदात्तेतः, स्वरितेतः इत्यादिकं तत्र करोति सूत्रकारः। एवं च धातुपाठः, धातुपाठस्य पाठं कथं करोति, धातुं कथं पाठयति इत्युक्ते केवलं धातुमेव न, धातुं तस्य अर्थः, अर्थे अर्थे पाठिते अपि अनन्तरं तस्य स्वभावः किं, स्वरूपं किं, धातूनां स्वरूपं कथमस्ति इत्यपि निर्दिशति सूत्रकारः एतेन वाक्येन। एधादयः कथ्यन्ताः उदात्ताः अनुदात्तेतः अथवा उदात्ताः आत्मनेभाषः इत्येवम्। अग्रे अत्र पश्यन्तु, एध इति धातुरर्थः। अस्य उदाहरणमेकम् इतोपि उदाहरणेन स्पष्टीकर्तुम् अहं प्रयते। एध इति धातुर्वर्तते। एध धातुः कथमस्ति? ए इत्यत्र एकारः, ध इत्यत्र अकारः। अयम् अकारः अनुनासिकः अस्ति, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञायां सत्यां नाम इत्संज्ञापूर्वकलोपे कृते, इत्संज्ञकलोपे कृते अयं धातुः कथमस्ति इदानीम्? एध् इति जायते। एध् इति जायते। अत्र एकः अज्वर्णः अस्ति, एकः अज्वर्णः पूर्वम् आसीत्, इदानीं नास्ति। योऽयम् अज्वर्णः इदानीं विद्यते, अयम् एकारः, स किं गुणकः इति चेत् उदात्तः। एधादयः उदात्ताः इत्युक्तं खलु। एध इत्यत्र एकारः उदात्तः। योऽयं गतः अनुनासिकः अकारः, स किं गुणकः? अनुनासिकः अपि अकारः अनुदात्तगुणकः आसीत्, अनुदात्तः आसीत्। अत्र पश्यन्तु, अनुदात्तस्य चिह्नम् एवं कुर्वन्ति जनाः पूर्वं। तत्र क्षम्यताम्, अनुनासिकः एवं चिह्न्यते, चिह्नितं भवति, अंडर्लैन्। अंडर्लैन् यदि अस्ति तर्हि तत्र अधोरेखा यदि अस्ति तर्हि स अनुदात्तः, ऊर्ध्वरेखा यदि अस्ति तर्हि तत्र स स्वरितः, यदि रेखा किमपि नास्ति तर्हि तत्र उदात्तः अथवा क्वचित् एकश्रुतिः इति। अत्र एकारः, तत्र एकारे अधोरेखापि नास्ति, ऊर्ध्वरेखापि नास्ति, अतः सः उदात्तः। अधोरेखा अस्ति, अतः सः अयम् अकारः अनुदात्तः। एवं कृत्वा तत्र नियमः। एवमेव अट इति धातुः। अट धातुः कथं वर्णितः? उदात्तः उदात्तेतः इति। उदात्तः उदात्तेत्, अयम् अकारः अट इति धातुः। अत्र अकारः इत्संज्ञकलोपे कृते टकारोत्तर योऽयम् अकारः स अनुनासिकः, तस्य इत्संज्ञा भवति, अदर्शनं लोपः भवति। लोपे कृते किम् अवशिष्टम्? अट् इति अवशिष्टम्। इदानीं विद्यमानः अकारः किं गुणकः? अत्र टकारात् पूर्वः अकारः उदात्तः, टकारात् पूर्वं यः अकारः सः उदात्तः। पूर्वं टकारे अकारः आसीत् खलु अनुनासिकः, इत्संज्ञायां तस्य लोपः अपि जातः। सः अकारः किं गुणकः? अनुनासिकः इत्संज्ञकः अकारः, सोऽपि उदात्तः। अतः उदात्तः, विद्यमानः उदात्तः उदात्तेत्, उदात्तः इत्, उदात्तः इत्संज्ञकः यस्य सः उदात्तेत् धातुः, उदात्तः उदात्तेत् इति उच्यते। उदात्तः उदात्तेत् नाम विद्यमानः अकारः स्वरः अयम् अच्वर्णः स उदात्तगुणकः। योऽयं स्वरः गतः अच्वर्णः सः अनुनासिक इत्संज्ञां प्राप्य गतः, निवर्तितः, सोऽपि वर्णः एवं गुणकः आसीत्, उदात्तगुणकः आसीत्। एवं डुपचष्, डुपचष् पाके इति व्यवहारः। डुपचष् इति धातुः। अत्र डु इति संज्ञा भवति, पचष् इति डुपचष् इति धातुः। अत्र इत्संज्ञकलोपेषु कृतेषु इत्संज्ञकाः वर्णाः के सन्ति? डु, षकारः, चकारोत्तरः अनुनासिकसंज्ञकः, अनुनासिकगुणयुक्तः अकारः। डु चकारोत्तर अकारः अ, अन्यः षकारः। एवं एषु लोपेषु कृतेषु किम् अवशिष्यते? पच् इति अवशिष्यते। अयमिदानीं पच् इति धातुः किं गुणकः?
पकारे योऽयम् अकारः विद्यते स अकारः अनुदात्तः अस्ति। अयम् अकारः अत्र अनुदात्तः अस्ति। अत्र पश्यन्तु अधोरेखा वर्तते। अयम् अनुदात्तः अस्ति। योऽयम् इत्संज्ञकः अकारः सोऽयं गतः खलु च इत्यत्र। अयं चकारः कीदृश चकारोत्तर अकारः किं गुणकः इति चेत् स्वरितगुणकः। अतः अयं धातुः कथं व्यवह्रियते अनुदात्तस्वरितेत्। पच धातुः डुपचश् इति धातुपाठे पठितः। अस्य धातोः स्वरूपम् अनुदात्तः स्वरितेत् अनुदात्तस्वरितेत् इति व्यवहारः। एवं कृत्वा तत्र धातूनां स्वरूपमपि परिचिनोति सूत्रकारः। धातोः स्वरूपस्यापि पाठः अस्ति। एतेषां तथैव शसादयः उदात्ताः अनुदात्तेतः उदात्ताः उदात्तेतः परस्मैभाषाः। एवं तत्र वाक्यानि भवन्ति। तत्र वाक्ये किं किं ज्ञातव्यम् इति चेत् शसादयः इति यदस्ति भागः पदं तत् धातुं निर्दिशति, धातुविषये उच्यते। उदात्ताः उदात्तेतः इत्यत्र तावत् तस्य स्वरूपः वर्ण्यते। मध्ये मध्ये चर्करीतं च इति सूत्राणि अपि सन्ति। तस्य गणसूत्रम् इति व्यवहारः। गणसूत्रम् इति व्यवहारः। अतः तस्यापि मध्ये मध्ये सूत्रवत् नाम अष्टाध्यायी सूत्रपाठे यथा सूत्राणि पठितानि सन्ति तद्वत् धातुपाठे अपि कानिचन सूत्राणि पठितानि सन्ति। इदं चर्करीतं च इति सूत्रम्। चर्करीतं च इति गणसूत्रम्। अस्य कः अर्थः इत्यादिकम् अग्रे स्फुटीभवति। इदानीं स्वरूपस्य परिचयं करोमि। कस गतौ। अत्र कस इति धातुः, गतौ इति अर्थः। तदनन्तरं वृत् इति क्वचित् भवेत्। यदि भवन्तः धातुपाठं पठन्ति तत्र मध्ये मध्ये वृत् इति पदम् आगच्छति। वृत् इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् मध्ये एकः अन्तर्गणः प्रारब्धः तस्य समाप्तिः इति। मध्ये कश्चन अन्तर्गणः, उदाहरणार्थं यथा तथा उक्तं किमिति वचिस्वपि यजादीनां किति इति। यजादयः यजधातुः यजदेव पूजा संगतिकरणदानेषु इति धातुः पठ्यते। तदनन्तरं केचन धातवः तस्य अर्थाः अपि। तदनन्तरं तस्य गणस्य अन्ते वृत् इति पदम् आगच्छति मध्ये मध्ये। वृत् इति पदं दृष्टं चेत् तर्हि भवन्तः अत्र गणस्य समाप्तिः जातः इति निश्चिनोतु। गणस्य समाप्तिर्जायते इति। अवगतं वा? 5 निमेषाः अधिकाः स्वीकृताः सन्ति। अतः अत्र अहं विरमामि। भवतु वा? अस्तु। सस्वरः धातुपाठः। साधु। सस्वरः धातुपाठः, सस्वरः अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। एतदुभयं पूर्वमासीत्। अद्यत्वे तावत् सस्वरः धातुपाठः प्रयत्नेन लभ्यते। यदि नास्ति तर्हि वयमेव एतानि वाक्यानि दृष्ट्वा तत्र स्वरं योजयितुं शक्नुमः। पूर्वम् अष्टाध्यायी सूत्रपाठानामपि स्वरसहितः पाठः आसीत्, परं प्रायेण स लुप्तः, क्रमः अपि लुप्तः। तथा पाठनमपि अद्यत्वे नास्ति। केनचित् पृष्टम्, अतः तत् मया समाधीयते। अस्तु। अस्य पाठस्य कोर्स् पेज् मध्ये अभ्यासार्थं प्रश्नपत्रमपि स्थापितं भवति पाठस्य अन्ते। भवन्तः कृपया अद्यतनं पाठं सम्यक् परिशील्य अथवा अधीत्य तत्र अभ्यासार्थं तान् प्रश्नान् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। तथा कुर्वन्तु। यदि भवदीयं उत्तरं सम्यक् अस्ति वा न वा इति परिशीलनं कर्तव्यम् अस्ति चेत् तर्हि उत्तरस्यापि तत्र निवेशः अस्ति। उत्तरमपि तत्रैव सन्निवेशितम् अस्ति। तस्मिन् पेज् मध्ये एव उत्तरपत्रमपि अस्ति।
द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अग्रे तत् स्थापितं भविष्यति। अस्तु, अत्र विरमामि। सर्वेभ्यः राम राम राम, नमस्कारः, मिलामः।